So class 9, towards the end of the lesson, the end part of the lesson, lesson 5, it was all summer in a day. So I stopped where the sun had come out and the children were very excited now. They were awe-stricken as well, because for the first time in their life they were witnessing the sun. The last time the sun had come out, they were only 2 years of age, so they did remember nothing of the sun. So it was their very first experience with the sun, and just the previous day they learned much of the sun in their school. And so they were all ready to go to watch the sun. It was the color of flaming bronze and it was very large. Bronze, what is the color of bronze? The color of bronze is yellowish, but it is a pale yellow. When it comes to the color of gold, it is bright yellow, but when it comes to the color of bronze, it is pale yellow. And it was very large. The sun was very large. So they came to hear of the sun, learn of the sun, that it was of the size of a lemon only. But here they were witnessing that it was much larger than their expectations. The sky around it was blazing blue. The finest sky ever they had witnessed, with no rain clouds, absolutely bright, absolutely stunning and glittering. The jungle burned with sunlight. It seemed to them that the jungle was equally gay in getting the sun just for an hour, because otherwise the rain just swept it out. So even the jungle was showing its happiness, its mirth by its gesture. What gesture? It was burning with sunlight. The children, released from their spell, rushed out, yelling into the summertime. They were so excited that they almost chased the sun. They almost chased the sun. They wanted to get the full of the sun, because had they missed out any or the slightest part of it, they would have to wait for 7 more long years to get the sun back, and just for an hour. So they didn't want to miss out any of their opportunities regarding the notice of the sun. They wanted to get the full view of the sun. They wanted to be with the sun. They would consider the sun as their part just for an hour. ক্ষণিকের জন্য হলেও তাকে তারা, they wanted to get it full to the brim. Now don't you go too far, their teacher called after them. You have only an hour, you know. The teacher had to be careful because the children were so excited. And they were hopping and jumping and leaping, all gestures of utter excitement in them. As if they were very young. They were only 9 years old. And what do we expect from a 9-year-old child? And here there were so many 9 years gathered together. And that too for a cause,
and the cause was witnessing of something that was very rare in their life. The sun was very rare in their life. So the teacher warned them that in your excitement, don't you go too far, because it was just for an hour and the rains would come back again with their heavy lush and the children would be lost in the rain. So the teacher had to be very careful for that reason also. The children were running and turning up their faces to the sky to feel the warm sun on their cheeks. না পাওয়া জিনিসকে খানিক কাছে পাওয়া, এই অভিজ্ঞতাটা কিন্তু সাংঘাতিক। যাদের জীবনে ঘটেছে একমাত্র তারাই জানে। এই যে আমি আমার লাস্ট পার্ট অফ লেকচারে বলছিলাম যে দার্জিলিং, এই যে লেকচারটা বলছিলাম যখন, যে দার্জিলিংকে ছেড়ে সারা পশ্চিমবঙ্গ তো আমাকে দেখছে, তো দার্জিলিংকে ছেড়ে আমি যদি আলোচনাটা করি, কেন বলছিলাম, কারণ ওখানে কিছুদিনের জন্য হলেও বরফ পড়ছে আর আমরা বরফ উইটনেসই করতে পারি না। ফলে আমাদের কাছে ওইটুকু বরফের সময়টা আমরা যদি উইটনেস করতে পারতাম, সেই চাহিদাটা, সেই আকাঙ্ক্ষাটা কিন্তু আমাদের রয়েই গেছে। I think I am followed by you. সেই রয়েই গেছে সেই আকাঙ্ক্ষা। কোন ক্ষণে যদি আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাকে স্যাটিসফাই করতে পারি, আমাদেরও কিন্তু এই বাচ্চাগুলোর মতনই অবস্থা হবে, ইরেসপেক্টিভ অফ আওয়ার এজ। আমি যে তোমাদের থেকে কতটা বড়, আমিও কিন্তু বরফ দেখলে লাফাবো, যেমন করে তোমরাও লাফাবে। কেন? কারণ সচরাচর এই ন্যাচারাল ফিনোমিনাটা আমরা উইটনেস করি না আমাদের পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে। কিন্তু দার্জিলিং এ ওরা উইটনেস করে, খুব কম দিনের জন্য হলেও স্নোফল ঘটে, ফলে ওদের কাছে স্নোফলটা যেটা অ্যানুয়ালি হয়, অলমোস্ট অ্যানুয়ালি তার একটা রেকারেন্স হয়, যত না তার কাছে ক্রেভিং, আমাদের কাছে কিন্তু অনেক বেশি ভাবে সেটা ক্রেভড। সো দ্যাট ইজ ইট। They took off their jackets and let the sun warm their arms. So they were laying their cheeks, the sun would touch, the rays of the sun would touch, as if in an abstract way they would feel the warmth. And it was very pleasant feeling the sun, because the atmosphere was damp due to rain. It was cold, dampy, swampy due to the rains, continuous, non-stop rains, irritating rains. So the little heat from the sun, that was not actually heat, it was the warmth of the sun. And they wanted to enjoy it. They did enjoy it. And they took off their jackets. These jackets are what jackets? Rain-proof jackets. Please write down. Rain-proof jackets. Rain-proof jackets. That is waterproof jackets. And let the sun warm their arms. দেখো, রেইনকোট পরলে তুমি ভিজবে না ঠিকই, কারণ রেইনকোটের আস্তরণটা, টেক্সচারটা এমন ভাবে তৈরি করা যে রেইনটাকে সে প্রুফ হিসেবে দেবে,
কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই উইটনেস করেছো, আমি তো করেছি, রেইনকোট খুলে ফেলার পরে মানে দেহতে, বডিতে একটা কেমন যেন ড্যাম্প একটা ব্যাপার ফিল করে, এটা সাইকোলজিক্যালিও হতে পারে, আসে একটা। তো এটা ভাবো, এদের তো 7 বছর ধরে এই ব্যাপারটা থাকেই। They cannot get rid of it simply. So damp after damp, it becomes so swampy and so irritating. As it becomes patchy, irritating to us with perspiration, the same happens to them with rain. So they were so happy to get the warmth of the sun that they felt in their arms. They extended their arms, they cried in joy, they did what not they could do, as if they were very young also. বৃষ্টি ওদের সমস্ত জীবনযাত্রাকে থামিয়ে রেখেছিল, ক্ষণিকের রোদ এসে ওদের প্রাণবন্ত করে তুলল। The rains had just ceased their way of life. The sun revived it. লিখে নাও, the rains had ceased their, drawn a pause in their lives, but to their lives. The sun had, for an instance, revived the same, revived it, revived, R-E-V-I-V-E-D, revived it. Oh, it's better than lamplights, isn't it? So the only sun they could witness every day was the lamplight that would glow in their rocket house, and the little warmth that came out of it. Much, much better. ও আমরা কি আলো পাই, কত ভালো আলো, এত জোরালো আলো, এত সুন্দর আলো আগে তো আমরা পাইনি। কি ল্যাম্প লাইটের সঙ্গে তুলনা করছো? যে বললাম, গত লেকচারেই বলেছি, ইটস আ কনভারসেশন, কথোপকথন চলছে বিটুইন টু অর মোর স্পিকার্স। এখানে দেখো, প্রত্যেকটা বাচ্চা কিন্তু নিজের নিজের মতামত প্রকাশ করবে, কারণ প্রত্যেকেই কিন্তু চূড়ান্ত এক্সাইটেড উইথ দ্য সান। ফলে প্রত্যেকের নিজের একটা মতামত যেটা আছে সেটা সে প্রকাশ করতে চাইবে। প্রত্যেকেই যেন সানটাকে উইটনেস করছে, উইটনেস করতে চাইছে, সানটাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও পেতে চাইছে, নিজের মতো করে কাছে নিতে চাইছে, এতটুকু ওয়েস্টেজ যাতে না হয়, তার সময়ের ফুলনেস্ট ইউটিলাইজেশন যাতে হয়, সেটার দিকে চিন্তা তাদেরও আছে। They stopped running and stood in the great jungle that covered Venus. ভিনাসের অনেকটাই জঙ্গলে ঘেরা, ফলে তারা দৌড়ানো বন্ধ করলো, এবারে এক জায়গায় তারা দাঁড়িয়ে ফেললো, কারণ সানটা পেনিট্রেট করবে, রেজ গুলো পেনিট্রেট করবে থ্রু দ্য হেভি জঙ্গল। খুব ডিফিকাল্ট এটা, কারণ সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্ট, অ্যাটমসফিয়ার কিন্তু তখনও সোয়াম্পি, ড্যাম্প, তখনও ড্যাম্প ওখানে, কারণ 7 বছরের বৃষ্টি তো 1 ঘন্টার রোদ উঠলেই সেই বৃষ্টির যে ইফেক্ট, সেটাকে অত তাড়াতাড়ি ড্রাই করে দিতে পারে না, সেটা কখনোই সম্ভব নয়। 7 দিন বৃষ্টি হলো টানা, আর 8ম দিনে যখন রোদ উঠলো, সেদিন সারাদিন রোদ, মানে চকচকে করে রোদ উঠলেও দেখবে জিনিসপত্র শোকানো সম্ভব হয় না, তোমার ছাদটা শোকোয় না, তোমার বাড়ির দেয়ালটা ভেজা থাকছে তখনও। ফলে কন্টিনিউয়াস একটা যে ব্যাপার থেকে গেল, সেটা থেকে বেরিয়ে আসতেও তো সময় লাগে। আর এখানে তো 7টা বছরের বৃষ্টি আর 1টি ঘন্টার মাত্র সূর্যের আশা।
The jungle grew and never stopped growing. The jungle had spent years without the sun. It was the color of rubber, ash and ink. Underline করো। এটা খুব মানে আনলাইকলি, এটা কখনোই মানে আমরা যদি একবার অথেন্টিক্যালি সায়েন্সকে ধরে এগোই এটা সম্ভব না, কিন্তু বারেবার আমি এটাই উল্লেখ করছি, আমার আদার পার্টসে উল্লেখ করেছি, দুটো পার্টস যে আমি করিয়ে ফেলেছি অলরেডি, যে এটা কিন্তু ফিকশন, এটা সায়েন্স অ্যালোন নয়, সায়েন্স mingled with imagination is science fiction। ফলে এখানকার জঙ্গল কিন্তু সূর্যকে না পেয়েও দিব্যি বেড়ে উঠেছে, কিন্তু সে লাইভলি গ্রিন হয়নি, সে কখনো গ্রিনারি দেয়নি, সে কি দিয়েছে? কালার অফ রাবার, অর্থাৎ গ্রে, ধূসর। কালার অফ রাবার, গ্রে। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে রাবার আছে, রাবার মানে ইরেজার, যেটা দিয়ে আমরা রাবার ইরেজার তো রাবার থেকে হয়। রাবারের এই ইরেজারের কালারটাই তোমরা ভাবো না, কালারফুল ইরেজার্স নয়, যেটা ইরেজারের অ্যাকচুয়াল কালার গ্রে কালার, ধূসর রং, অফ অ্যাশ, ছাইয়ের রং যেটা ধূসর, গ্রে, অ্যান্ড ইঙ্ক যেটা ব্ল্যাক, যেটা ডার্ক। ফলে জঙ্গলটা তাদের কাছে এই কালারেই তাদের চোখে বসে গিয়েছিল। সেই কালার থেকে আজকে রাতারাতি গ্রিন হয়ে যাবে বা গ্রিন কালার দেখতে পাওয়া যাবে এমনটা কিন্তু লেখক কোথাও বলেননি। তারা কিন্তু সেই কালারটাকে আজকে বেশি ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল, কারণ সূর্যটা উঠে এসছে তাদের আকাশে। বৃষ্টির দাপটে তো তারা কিছু দেখতেই পায় না, এত সাদা হয়ে বৃষ্টি পড়ে, অ্যাশ হলো না, রাবারের কালার হলো না, ইঙ্কের কালার হলো, কিছুই তারা বুঝতে পারে না। আজকে তারা বুঝতে পারছিল that the jungle bore the color of rubber, of ash and of ink. The children lay out laughing on the jungle mattress. জঙ্গলে গাছ থেকে পাতা পড়ে যাবে, পড়ে গেছেও, কারণ কেন পড়েছে? ঝড়, বৃষ্টি ঝড় একসাথে হওয়ার ফলে কনস্ট্যান্ট উইদার্ড পাতাগুলো, কিছু কিছু পাতা তো ন্যাচারাল ফেনোমেননেই উইদার্ড হয়ে যাবে, যেমন আমাদের বয়স বাড়লে আমাদের স্কিনটা রিঙ্কলড হয়ে যায়, চামড়াটা কুঁচকে যায়, সে তুমি যতই তার ট্রিটমেন্ট করো, যাই করো, স্কিনটা কিন্তু কুঁচকেই যাবে, ওটা কিন্তু ন্যাচারাল ফেনোমেনন। ঠিক সেরকমই জঙ্গল তার নিজের নিয়মে কিছু পাতাকে ঝরাবে, কারণ ওটাই তার নিয়ম। সেই হিসেবে জঙ্গল একটা ম্যাট্রেস তৈরি করে দিয়েছে। আর ম্যাট্রেস অফ হোয়াট? ম্যাট্রেস অফ দ্য উইদার্ড লিভস। দে র্যান, আর বেশি লিভস তো সেখানে নেই, তার কারণ এত গাশ অফ ওয়াটার তাকে পুরো সুইপ করে নিয়ে যাচ্ছে। যতটুকু ছিল আর ঘাস ছিল যতটুকু, তাতে যে একটা তোষকের মতো, ম্যাট্রেস মানে তোষক, তোষকের মতন একটা আস্তরণ তৈরি হয়েছে, সেটার কথাই কিন্তু লেখক বলছেন। They ran among the trees, তারা এদিক ওদিক গাছের ফাঁকে ফাঁকে দৌড়চ্ছিল। They slipped and fell, তারা পায়ে হোঁচট কাটছিল, পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সবকিছুই তাদের আজকে অসম্ভব ভালো লাগছিল, তারা ব্যথাও পাচ্ছিল না, তারা কিছুই পাচ্ছিল না। They pushed each other, একে অপরকে ঠেললো, and played hide and seek। তোমরা ছোটকালে খেলেছো লুকোচুরি, কতটা খেলেছো আমি জানি না, আমরা তো খুব খেলেছি লুকোচুরি, পেছন থেকে ধাপ্পা দেওয়া, আবার চোর করা। এটা একটা মানে বিশেষত টিমিড লোকজনকে, যারা একটু ভীতু গোছের, তাদেরকে তো বারে বারে চোর বানানো হতো। হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারটা তো আমরা করেছি আমাদের ছোটকালে খুব, কেন কি তখন তো এত ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড ছিল না। স্কুল থেকে এসে নাকে মুখে গুজে আমাদের প্রথম আকর্ষণ ছিল মাঠে খেলতে যাওয়া, একে ঠেলে ফেলে দেওয়া, ওকে ঠেলে ফেলে দেওয়া, কাদায় মাখামাখি করা,
তারপরে আবার বাড়ি ফিরে এসে স্নান করা। আমার মনে হয় না তোমরা এমন জীবনটা খুব একটা পেয়েছো, কারণ তোমরা স্কুল থেকে ফিরেই ব্যাগ কাঁধে করে তোমাদের টিউশনে যেতে হয়। তো খানিকটা থ্যাঙ্কফুল তোমরা মনে হয় কোভিডের এই সিচুয়েশনকেও, কারণ কি এখন তোমাদের অন্তত সেটা করতে হচ্ছে না, তোমরা বাড়িতে বসে ভার্চুয়াল ক্লাসে সবকিছু শুনে নিতে পারছো। তোমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই দিদিমণিরাই তোমাদের সেই অভাবটা পূরণ করে দিতে পারছেন। ফলে এদের কিন্তু ঠিক তোমাদেরই মতো অবস্থা। They were confined to their homes because of the excessive rain, torrential rainfall that happened for 7 long years and continued happening. It never stopped. So that was it. Most of all they squinted at the sun. কেউ আবার টেরা চোখে সানের দিকে তাকালো। স্কুইন্ট মানে টেরিয়ে যাও, টেরাকে আমরা স্কুইন্ট বলি। একটু দেখবে যাদের চোখের এই আই বলে মানে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, তারাই স্কুইন্ট হয়ে যায়। ভিউজ তারা তখন অ্যাঙ্গুলার ভিউজ দেখে, তারা স্ট্রেট ভিউজ মানে তারা হয়তো দেখছে, কিন্তু আমরা যারা নর্মাল পারসনসরা তাকে দেখছি, আমরা স্কুইন্টসদের আমরা দেখি অ্যাজ ইফ দে ওয়ার হ্যাভিং আ অ্যাঙ্গুলার ভিউ। until tears ran down their faces. দেখবে আমাদের খুব আনন্দে আমরা কেঁদে ফেলি। তোমরা যখন পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করো, ধরো তোমাদের এক্সপেকটেশনের বাইরে রেজাল্ট করে ফেললে, হ্যাঁ তুমি ভেবেছিলে 75% পাবে, তুমি পেয়ে গেছো ধরো 82%, which you never expected। তো তোমার কিন্তু তখন আনন্দে অশ্রুধারা বয়ে আসে। ওদেরও কিন্তু ঠিক তেমনই হলো, এত ওরা ইমোশনালি অ্যাটাচড হয়ে গিয়েছিল উইথ দ্য সান। প্লিজ রাইট ডাউন, they were so emotionally attached with the sun for a while. Emotionally, emotionally, syllable break করছি, emotionally, emotionally, emotionally they were very attached to the sun for a while. If for a while they breathed the fresh air and listened to the silence which held them in a blessed sea of no sound. It was absolutely silence everywhere because they were not used to such silence. সেই জন্যই আমার লাস্ট পার্ট অফ লেকচারে আমি বলেছিলাম তোমাদের যে সূর্যটা আসছে মানে বৃষ্টিটা সিজ করবে তবে তো সূর্য আসবে। বৃষ্টি সিজ করছে, সূর্য আসছে, যে নিস্তব্ধতা, যে স্তব্ধতা আসছে সেটাও কিন্তু তারা নিতে পারছিল না প্রথমে, কারণ they weren't used to the situation, they weren't used to the conditions earlier prior to the coming out of the sun. তো এখন কিন্তু তারা ধাতস্থ হয়ে গেছে। এই যে আমি আমার আগের লেকচারেও বলেছি, বারে বারে আমি রিক্যাপিচুলেট করতে চেষ্টা করছি এর মাধ্যমে, এই আগের বার বলে যাতে তোমরা রিলেট করে নিতে পারো যে আমরা যে ভার্চুয়াল ক্লাসে যখন প্রথম শুরু হলো, আমরা কি একটু তো আমাদের একটু হেজিটেশন হয়েছিল, আমারও তো হয়েছিল, কি করে নেব, বাবা ঠিক করে পারবো কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমাদেরও হয়েছিল যে ভার্চুয়াল ক্লাস, ফিজিক্যাল ক্লাসে আমরা এমনি ভিডিও দেখি ইউটিউব চ্যানেলে, এমনি দেখি সেটা ঠিক আছে, ও বাবা মিসকে ম্যাডামকে এরকম সামনে থেকে দেখবো, কিরকম সেটা হবে, এই ইত্যাদি ইত্যাদি কোয়েরিজগুলো তো তোমাদের মনে উঠেছিল। ফলে এটাই স্বাভাবিক যে আমরা নতুন কিছুকে মানে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে আমাদের কিন্তু একটু ট্রেন্ড সেটআপ থেকে নতুন কিছুকে অ্যাকসেপ্ট করতে কিন্তু আমাদের একটু সময় লাগে, কিন্তু সেটা আবার থাকতে থাকতে আমাদের ধাতস্থ হয়ে যায়। আজকে এই যে আমি বললাম অন্তত 50তম ক্লাস আমি এটা নিচ্ছি, মানে লেকচার্স করছি, আমি আজকে অনেকটা কিন্তু অ্যাট ইজ, আই এম অ্যাট ইজ, আমি বেশ ভালো এখন পারছি। তোমরাও নিশ্চয়ই সেটাতে ধাতস্থ হয়ে গেছো। বাচ্চারাও প্রথমে সূর্যের আশাতে তারা যেরকম একটু শেকি হয়ে গিয়েছিল, এখন কিন্তু they were very free with the sun, so they loved the sun, they started loving the sun. They breathed the fresh air and listened to the silence which held them in a blessed sea of no sound. Please underline,
they looked at everything and savored everything. Savored হচ্ছে গিলে খাওয়া, হ্যাঁ, না চিবিয়ে গিলে খাওয়া। দেখবে খুব তাড়াতাড়িতে আমরা গিলে খাই, খুব ভালো করে চটকে মেখে নিয়ে ভাতটাকে, ডাল সেদ্ধ টেদ্ধ যাই থাকে দিয়ে চটকে মেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিলে খাই। কেন? আমাদের হাতে সময় কম। এখানেও তাদের একই সিচুয়েশন, হাতে সময় কম, কারণ 1 ঘন্টার মাত্র সান, তার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, ফলে সানের থাকার ডিউরেশনটা আরো কমে গেছে, ফলে দে হ্যাড টু হারি। Then wildly like animals escaped from their caves, they ran and ran shouting in circles. যেমন করে হিংস্র পশুকে যদি তুমি গুহায় বন্দি করে রাখো এবং তারপরে যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় বা সে যদি কোনো সুযোগ পায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসার, সে যেরকম ভাবে বেরিয়ে আসবে, মানে সবকিছুকে তছনছ করে ভেঙে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা, ঠিক সেরকম ভাবে যেন বাচ্চারা একটা তাদের ব্যারিকেডকে ভেঙে ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো। দে র্যান অ্যান্ড র্যান, দৌড়ে বেড়ালো, শাউটিং, তারা চেঁচিয়ে বেড়ালো, ইন সার্কেলস, গোল করে পাকিয়ে পাকিয়ে তারা ঘুরতে লাগলো। তারা ওই রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস, তোমরা ছোটবেলায় খেলেছো নিশ্চয়ই, রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস আমরা যখন খেলি আমরা সার্কেলসে ঘুরি, ঠিক সেরকম তারা করতে লাগলো। They ran for an hour and did not stop running. তারা দৌড়তেই থাকলো, 1 ঘন্টা ধরে তারা দৌড়তে লাগলো। তারা সানকে এইভাবেই উপভোগ করতে লাগলো, কারণ এরপরে আবার তাদের জীবনে 7 বছরের দুঃখ নেমে আসবে, 7 বছরের কনফাইনমেন্ট নেমে আসবে। তারা আবার এক জায়গায় আবদ্ধ বন্দী হয়ে থাকবে until their 16th year of age, যখন সান আবার রিঅ্যাপিয়ার করতে পারে। কেন করতে পারে বললাম? কারণ সাধারণত 7 বছর পর পর আসছে সান, আসবেই যে এমনটাও কিন্তু কোথাও বলা নেই। they can only expect the sun to appear again after 7 long years, but no one can give them that assurance যে সানটা আসবে, সেই আশ্বস্ত কেউ করতে পারবে না। ওকে, I think I am followed, and I assume that you too have followed me very well, as I am trying to make myself very clear, pacing very slowly with the lesson. They ran for an hour and did not stop running, and then in the midst of their running one of the girls wailed. তারা যেমন দৌড়চ্ছিল, দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছিল, একটা বাচ্চা তখন কেঁদে উঠলো, বা একটা মেয়ে ওয়েল, চিৎকার করে উঠলো। এভরিওয়ান স্টপড, প্রত্যেকে থেমে গেল। দ্য গার্ল স্ট্যান্ডিং ইন দ্য ওপেন হেল্ড আউট হার হ্যান্ড। ওই বাচ্চাটা, ওই মেয়েটা মানে অন্যদের থেকে একটু দূরে গিয়ে একটা খালি জায়গায় বুঝি দাঁড়িয়েছিল, ওর হাতটাকে এক্সটেন্ড করে দিল। ও লুক লুক, শি সেড ট্রেমলিং, কাঁপতে কাঁপতে সে বলল, দেখো দেখো। দ্য চিলড্রেন গ্যাদার স্লোলি টু লুক অ্যাট হার ওপেন পাম। তারা, বাকি বাচ্চারা তার হাতের চেটোতে, হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে থাকলো। ইন দ্য সেন্টার অফ ইট ওয়াজ আ সিঙ্গল লার্জ রেইন ড্রপ। সব শেষ, হাতের তালুতে 1 ড্রপ বৃষ্টি পড়েছে। অর্থাৎ কখন যে এই 1 ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে, যেটা এত মার্থ এনেছে, যেটা এত লাফটার এনেছে, যেটা এত হ্যাপিনেস দিয়েছে, সেটা যে কিভাবে 1 ঘন্টা মুহূর্তে নিমিষে কেটে গেল, সেটা তারা আঁচই করতে পারলো না। Back to their pavilion with the same old world of Venus, where only rain, rain and rain persisted. তোমরা ছোটকালে নার্সারি রাইমস পড়েছো, rain rain go away, don't show your face again। হ্যাঁ, তাহলে মানে কেন রেইনকে কেউই বেশি টলারেট করতে পারে না, এটা টলারেন্সের বাইরে, বিশেষত বাচ্চারা। বাচ্চারা কেন পারে না? তার কারণ হচ্ছে তারা খেলতে যেতে পারে না, তাদের খেলাটা ভীষণ দরকার,
তারা তো আর বোঝে না রেইন কেন দরকার। আবার একঘেয়ে রেইন সারাক্ষণ ধরে হয়ে যাচ্ছে অবিরাম বৃষ্টি, সেটা কিন্তু তখন সত্যি অসহ্যকর। কি বাচ্চা, কি ছেলে, কি বুড়ো, সবই একই, রেইনকে তখন আর নিতে পারা যায় না। The girl began to cry looking at it. বাচ্চা মেয়েটা কাঁদতে শুরু করলো। প্রথমে দেখো সে ওয়েল করেছে, এবারে সে ক্রাই করেছে। ওয়েল করছে মানে সে একটা সারপ্রাইজড হয়ে একটা অ্যাস্টনিশমেন্টের চিৎকার করে উঠছে। আর এইবারে সে রিয়েলিটিটা বুঝলো যে না, আবার সূর্য চলে গেছে, 1 ঘন্টার জন্য এসছিল, আবার 7 বছর অপেক্ষা করতে হবে। এবারে তার দুঃখ নেমে এলো, কারণ তার পছন্দের জিনিসটা এবারে তার থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছে, সে আর তাদের কাছে নেই। The children glanced quickly at the sky. A few cold drops fell on their noses and their cheeks and their mouths. এরকম করে কয়েকটা বৃষ্টির ঠান্ডা ফোঁটা তাদের নাকে পড়লো, গালে পড়লো, তাদের মুখে পড়লো। The sun faded behind a cloud of mist. আচ্ছা, মুখে পড়লো কি, কেন কি কিছু কিছু বাচ্চা এরকম হা করেছিল। মাউথটা কিন্তু ইন্টারনাল পার্টটাকে আমরা বলি, এটা কিন্তু ফেস, আউটার পার্টটাকে ফেস বলে। হা করেছিল তাই জন্য মুখের ভেতরে গিয়ে পড়লো। The sun faded behind a cloud of mist. সূর্য হারিয়ে গেল, এক রাশ কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘ এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল, যে না, তোমার সময় শেষ, তুমি এবারে চলো, আর তোমাকে থাকতে দেবো না। So the sun was controlled by the rains. Underline, sorry, লিখে নাও। The existence of the sun was controlled. The sun was controlled by the rains. Rain overpowered the sun. লিখে নাও। Rains overpowered the sun. The sun was controlled by the rains. Rains overpowered the sun. Overpowered the sun. overpowered, syllable break করছি, overpowered, powered, আর আরেকটা কি বললাম, controlled by the rain, control, syllable break করছি, con, tro, tro, led, led, control। সবসময় বড় বানান, এটা কিন্তু একটা মানে ভালো শেখার পলিসি, স্পেলিং শেখার পলিসি। বড় বানান হলেই তাকে তোমরা ইমাজিনারি ওয়েতে সিলেবল ভাগ করে করে উচ্চারণ করবে, প্রোনাউন্স করবে, দেখবে তোমাদের বানানটা মনেও থাকবে, প্রোনাউন্সিয়েশনটাও ঠিক যাবে, and that is it. A cool wind blew around them. They turned and slowly walked towards their underground houses. Underline করো a cool wind, তার আগে আন্ডারলাইন করো cold drops. দেখো, আমি কিন্তু আমার প্রিভিয়াস লেকচার্স গুলোতে, এই পার্টে, এই লেসনের প্রিভিয়াস পার্টস গুলোতেও বলেছিলাম, সারাক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছে, এটা কিন্তু কুল থেকে কোল্ডে নিয়ে যায়। ঠিক সেই জন্যই ড্রপস গুলো কিন্তু আইস কোল্ড। হ্যাঁ, আর অ্যাটমসফিয়ার যেটাতে রেইন হচ্ছে সেটা কিন্তু কুল হয়ে গেছে, কারণ সান এসেছিল 1 ঘন্টার জন্য, কিছুটা ওয়ার্ম দিয়ে গেছে, সেই ওয়ার্মটা এখন বৃষ্টি পেয়ে আবার কুল হয়ে গেছে। They turned and slowly walked towards their underground houses. আবার তারা তাদের পাতাল গৃহে প্রবেশ করলো। Their smiles had vanished. মুখে যে হাসিটা তাদের এসেছিল সেটা চলে গেল। A boom of thunder startled them. সাংঘাতিক জোরে জোরে বাজ পড়তে লাগলো, মেঘ ডাকতে লাগলো গর্জন করে করে। They trembled upon each other and ran. তারা একে অপরের উপরে পড়ি মরি করে দৌড় দিতে লাগলো। ও ও, এ বাবা, চল চল, বৃষ্টি নামছে, আবার নামছে বলে। Lightning struck all around them. বিদ্যুৎ চমকে উঠলো চারিধার থেকে। The sky darkened into midnight in a flash. মুহূর্তের মধ্যে ভিনাস আবার অন্ধকারচ্ছন্ন গ্রহে পরিণত হলো, যেখানে সবসময়
মনে হয় মধ্যরাত নেমে এসছে, এবং সেটা আরো বেশি বোঝা যাচ্ছিল কেন, কারণ কি ফ্ল্যাশ অফ লাইটনিংটা সেখানটাতে রিফ্লেক্টেড হয়েছিল, আর লাইটটা তার চতুর্দিকে রিফ্র্যাক্টেড হয়ে সেই চারিদিকে তার এফেক্টটাকে ছড়াচ্ছিল। ওকে, সো এখানে আবার তোমরা কিন্তু সায়েন্স পড়লে, ইমাজিনেশন আবার সায়েন্স আবার প্রুভড হয়ে গেল। The children stood at their doorway to the underground houses until it was raining hard. ভীষণ বৃষ্টি পড়ছে, তারা তাদের পাতাল গৃহে রয়েছে, তারা ওখান থেকে দেখছে, তারা তাদের ওখানকার দোরগোড়ায়, ডোরওয়ে মানে দোরগোড়ায় দরজার কাছে তারা দাঁড়িয়ে আছে। Then they closed the doors and heard the gigantic sound of the rain falling everywhere. মুষলধারে টরেনশিয়াল ডাউনপোর শুরু হলো। টরেনশিয়াল ডাউনপোর লিখে নাও, TORRENTIAL, সিলেবল ভাগ করছি, টরেনশিয়াল, টর TOR, রেন REN, শি TIAL, টরেনশিয়াল রেইনফল শুরু হলো। আবার সব কিছু আগের মতন, ভীষণ আওয়াজ, ভীষণ ঝমঝম আওয়াজ, সঙ্গে বিদ্যুৎ, সঙ্গে বজ্রপাত, সব মিলেমিশে একটা এরি অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করলো। কি অ্যাটমসফিয়ার? এরি, লিখে নাও, ERIE, এরি অ্যাটমসফিয়ার, ভয়াবহ অ্যাটমসফিয়ার। হরর, একটা হরর মানে কিরকম একটা ভয় ভয় লাগছে, আর এতক্ষণ আনন্দ ছিল সেটা মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে পরিণত, একটা এরি, একটা আনইজি ফিলিং হচ্ছে, সেই অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়ে গেল। Will it be 7 more years before the sun comes out again? নিজেদের মধ্যে তারা বলা বলি করতে লাগলো যে আবার কি 7 বছর অপেক্ষা করতে হবে? ইয়েস, কেউ কেউ বলল হ্যাঁ, এটাই তো আমাদের এখানকার নিয়ম। এই নিয়মের বাইরে আমরা বেরিয়ে আসব কি করে? প্রকৃতি তো আমাদের সেটা পারমিট করেনি। With pale faces they looked out of the window at the world that was raining now, raining and raining steadily. তাদের মুখগুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জাস্ট ইমাজিন করো, জাস্ট কিছুক্ষণ আগে তাদের মুখগুলো ব্রাইট ছিল, ফেসেস গুলো ব্রাইট ছিল। আমরা অবশ্য বাংলাতে মুখ না বলে মুখশ্রী যদি বারেবার করে বলতে পারি এটা মনে বেটার হয়। মুখশ্রীটা তাদের কিন্তু প্রাণবন্ত, তাদের কিন্তু ব্রাইট ছিল, উজ্জ্বল ছিল। এখন মুহূর্তে সেটা ফ্যাকাশেতে পরিণত হলো, কারণ আবার ব্যাক টু দ্য ওল্ড ওয়ার্ল্ড, এবং যেখানে শুধুই ড্রাজেরি, শুধুই মনোটনি ডিউ টু কন্টিনিউয়াস torrential downpour, no activity outside, only home confinements, severe home confinement, এবং সেটা টায়ারিং বটে। সো বৃষ্টি হয়ে চলেছিল। ফুটনোটস ওয়ার্ড নোটস দেওয়া আছে, এগুলো তোমরা, আমার মনে হয় আমি যেরকম ভাবে পড়ালাম তাতে তোমাদের হয়ে যাওয়া উচিত। তবুও তোমরা যদি অসুবিধে ফিল করো ওয়ার্ড নোটস গুলো দেখে নেবে। তাহলে উইথ দিস আই কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য লেসন। এখানে আমি আর পার্ট করলাম না, একটা পার্ট, এটা অবশ্য এটা ডিউরেশনটা একটু বেশি হলো, বাট ফোর্থ পার্টটা করতে গেলে সেই ডিউরেশনটা আবার ভীষণ কম হতো, সেই জন্য আমি এটা গোটা একটা পার্টে কমপ্লিট করলাম। আই থিঙ্ক আমি পেরেছি, আই অ্যাম এবল টু রিচ আউট টু ইউ পিপল, প্রত্যেকে যারা আমাকে দেখেছেন। তারপরেও আমি একটা কথা আবারও রিপিট করছি, সেটা হচ্ছে আমাকে, আমার ছাত্রীরা তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমার স্কুলের ছাত্রীরা, আর আমার আউটসাইড চ্যানেল ভিউয়ার্স যারা বাইরে ছাত্রছাত্রীরা দেখছো, ভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাকে যারা ওয়াচ করলেন, তারা কমেন্টসে আমার পড়ানো নিয়ে কমেন্টস করবেন, আমাকে নতুন কিছু বলার থাকলে বলবেন। I am always a learner, for man is ever a learner. আমি শিখতে পছন্দ করি এবং ইম্প্রোভাইজ করতেও ভালোবাসি। নতুন কিছু ভাবে যদি আমি টিচিং স্ট্র্যাটেজিকে কিছু তার মধ্যে চেঞ্জেস আনতে পারি আপনাদের সাজেশনস দ্বারা, I'll be thankful to you, and you will also help me out in that way. So stay safe, maintain social distancing,
Please wear masks and shower caps as you venture out. আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই। আমার নেক্সট ভিডিও লেকচার নিয়ে আমি আবার হাজির হব আপনাদের সামনে। টিল দেন, গুড বাই, থ্যাংক ইউ।